الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کلاس نمبر 194، پارہ ہمارا 20 ہے، اور سورہ العنکبوت 26 سے 44 آیات تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج ہمارا پارہ 20 جو ہے مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمن تو ایمان لایا لہو اس پر لوط علیہ السلام۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے سبق سے ہم کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے وہاں پر پڑھا تھا، اور اسٹوری جانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی اسٹوری کا حصہ ہے لوط علیہ السلام بھی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے ان پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لائے، بات بھی مانی، اور ان کے ساتھ میں پیروی بھی کی۔ وقالا اور اس نے کہا انی بے شک میں مہاجرن ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی طرف اپنے رب کے۔ اور یہاں پر ہجرت سے مراد اپنے دین کو بچانے کے لیے صرف اللہ کے خاطر جو ہجرت کی جاتی ہے وہ مراد ہے، جو صرف اللہ کے ہی خاطر کی جا رہی ہو، دنیا کی کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ عراق میں رہتے تھے، اب یہ عراق سے نکل کر فلسطین کی طرف شام کے علاقے میں جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں ہی رک گئے، لیکن لوط علیہ السلام جو ہے فلسطین کے قریب سدوم کے علاقے میں چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے العزیز زبردست، الحکیم خوب حکمت والا۔ اچھا، یہاں پر جو العزیز ہے تو یہ تین طرح سے ہوتا ہے، العزیز القدر، العزیز القہر، اور العزیز الامتناع۔ العزیز القدر کا مطلب ہے کہ بہت عزت والا، یعنی درجے کے اعتبار سے۔ العزیز القہر مطلب بہت قوت والا، جس میں غلبہ بھی شامل ہو، اور العزیز الامتناع یعنی بہت ہی زیادہ غلبے والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت زبردست ہے، تو اس میں اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پھر ہے الحکیم، خوب حکمت والا ہے، اس کے بھی دو طرح سے معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمت، اس کے فیصلے جو ہیں حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس کچھ بھی حکم کر دیا جائے۔ اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے کہ سارے کے سارے جو بھی فیصلے ہیں وہ اسی کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آگے وَوَهَبْنَا اور عطا کی ہم نے لہو اسے اسحاق اسحاق یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے، و یعقوب اور یعقوب۔ اب یہاں پر پوتے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ بھی اپنا ہی خون ہوتا ہے تو اس لیے ان کی ہی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ ان کو اسحاق دیے گئے اور یعقوب دیے گئے۔ وجعلنا اور رکھ دی ہم نے فی ذریتہ النبوہ ان کی اولاد میں نبوت، والکتابہ اور کتاب۔ اور ہم دیکھیں اگر غور کریں تو یہاں پر کتابیں جو ہیں بہت ساری ان کی اولاد میں آئیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب انہی کی اولاد، ان کی ہی اولاد میں، ان کی ہی ذریت میں اتاری گئیں۔ پھر ہے وہ آتیناہ اور عطا کیا ہم نے اسے اجرہ اجر اس کا فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا ہی کیا یہ ساری نعمتیں، لیکن آخرت میں بھی وہ نیکوکار ہوں گے۔ صالح کا ورڈ ہم اکثر پڑھتے ہیں، اور صالح کا جو میننگ آتا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے وہ ویسے ہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا ایک معیار ہے، اور جیسے اللہ نے چاہا بنو تو وہ ویسے ہی بن کر آئیں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے انسانوں کو کہ کس طرح سے وہ شو ہونے چاہیے، تو صالح کے اندر وہی بات آتی ہے، یعنی بیلنس، کہ جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے وہ ویسے ہی ہو۔ تو وہ کون ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا اور لوط کو اذ جب قولا اس نے کہا لقومہ اپنے قوم سے، انکم بے شک تم لتأتون البتہ تم آتے ہو الفاحشہ بے حیائی کو۔ یہاں پر جو فاحشہ ہے یہ حد سے بڑی ہوئی برائی ہے، یعنی وہ برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی ہو، یہ ایسی برائی ہے کہ کھلم کھلا دوسرے لوگ بھی امپیکٹ ہوتے ہوں۔ تو لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ تم آتے ہو بے حیائی کو، ماں نہیں سبقکم سبقت کی تم پر بیہا ساتھ اس کے، من احد کسی ایک نے، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، یعنی تم ایسی قوم ہو، تم ایسے لوگ ہو جو اس طرح کی بے حیائی لے کر آ رہے ہو، پروموٹ کر رہے ہو کہ تم سے پہلے اس طرح کی خبیث حرکت کسی اور نے تمام دنیا والوں میں سے، جہان والوں میں سے نہیں کی ہے۔
इन्नकुम क्या बेशक तुम लतातूना अलबत्ता तुम आते हो अर्रिजाला मर्दों को, वतक़तऊना और तुम काटते हो अस्सबीला रास्ता। अब यहाँ पर एक उनकी बुराइयां बताई जा रही हैं। नंबर एक बुराई क्या है कि वो मर्दों के पास आते थे औरतों को छोड़कर। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा मौजू है कि शायद अगर हमारे बचपन में हम ये आयत पढ़ते होंगे तो हमें ये बात अटपटी लगती होगी या हमें एक स्टोरी की तरह लगती होगी कि ऐसा होता होगा। लेकिन जिस जदीद दौर में हम रह रहे हैं, जहां पर हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत फायदे भी दिए हैं, वहां पर इस तरह की खबासतें भी बहुत आम अब होती जा रही हैं। ऐसे लोगों को भी अब राइट्स मिलते जा रहे हैं, यानी सोसाइटी जो है उनको कबूल कर रही है। ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स पे बच्चों के साथ एक अवेयरनेस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ बगैर किसी शर्म का लिहाज रखते हुए बातचीत करना, उनको ये बात की अवेयरनेस देना कि ये किस तरह का भी अमल है और किस तरह अल्लाह ताला ने इसको बुरा समझा है और किस तरह जो है इस बात को कबूल नहीं किया और अल्लाह ताला ने उजरत नहीं दी है, यानी किसी भी हाल में इस बात को कबूल नहीं किया। और साथ ही इस तरह की कभी बुराई थी, बीमारी थी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र किया है। ठीक है। तो इस टॉपिक पे खास जिक्र करना है क्योंकि औरत औरत के साथ भी बुराई है और मर्द मर्द के साथ भी बुराई है, जो कि हम अपने जदीद दौर में अब देख रहे हैं। ठीक है। तो क्या बुराई थी इनकी कि तुम आते हो मर्दों को, वतक़तऊना और तुम काटते हो अस्सबीला रास्ता, यानी तुम रास्ता काटते हो। यहाँ से कुछ मुराद है, कुछ मुफस्सरीन ने इनको कुछ मायने निकाले हैं कि तुम काटते हो रास्ता, कि पहला मायना ये है कि मुसाफिरों को तुम परेशान करते हो यानी लूटते हो। ठीक है। ये इनकी बुराई थी कि ये सफर जो था बहुत ही बदअमनी वाला रखते थे, लोग घबराते थे, उस रास्ते से गुजर करना बंद कर दिया करते थे क्योंकि लूटा करते थे। दूसरा मुराद ये आता है कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं ये। ठीक है। लोगों को अल्लाह के रास्ते पर अमल नहीं करने देते, परेशान करते हैं। तीसरा मायना ये आता है कि नस्ल इंसानी का रास्ता ये मुनक़ते करते हैं। ऑब्वियस बात है, जब औरत औरत यानी मर्द मर्द के पास आएंगे तो फिर किस तरह से जो है नस्लें परवान चढ़ेंगी या नस्लें वजूद में आएंगी। फिर चौथा है कि फितरी रास्ता को काटते हैं, ये छोड़ देते हैं, यानी बीवियों के जो हुकूक हैं ये वो नहीं देते। ठीक है। तो तुम काटते हो रास्ता, वतअतूना और तुम आते हो फी नादी कुमुल मुनकर, अपनी मजलिसों में बुरे कामों को। ठीक है। यानी ये सिर्फ ये नहीं करते कि मतलब जिनसी हरकत करें या फिर इस तरह के इम्पैक्ट करें, बल्कि तीसरी बुराई इनकी ये होती थी कि अपनी क्लब्स में, दोस्तों के मजलिस में, यानी अपनी कम्युनिटीज में खुला खुला बुराइयों का इजहार करते। यानी ये जो बुरी अमाल करते ये छुप के नहीं करते बल्कि ओपनली करते हैं। ठीक है। और इस चीज को हम खैर आज के दौर में इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें बड़ी ही मतलब मायूब नहीं रह गई हैं, बहुत ही इजहार किया जा रहा है खराबियों का भी कि नॉर्मली सामने से भी शो की जा रही है। बहरहाल तो ये भी क्या करते थे अपनी मजलिसों में खुल्लम खुला ये काम करते थे। ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे कि मतलब बुरे काम करने वाले को भी बुराई से रुकने के लिए, यानी बुराई को आगे प्रमोट करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, एक माहौल चाहिए होता है। ठीक है। तो ये भी इन्होंने एक क्लब्स इस तरह के बनाए होते थे कि सब मिलके ही बुरे काम के ऊपर खुल्लम खुल्ला जो थे किया करते थे, सरेआम। माँ नहीं, जी, फमा तो नहीं, काना था जवाब कौमी ही उसकी कौम का, इल्ला मगर अन ये के कौलू उन्होंने कहा, इतना ले आ हमारे पास भी आदाबिल्ला अल्लाह का अदाब, इन कुंता अगर है तो मिनस स्वादिकीन सच्चों में से, अगर आप हो सच्चों में से तो अल्लाह का अजाब ले आओ। ठीक है। यानी जब लूत अलैहिस्सलाम इनको समझाते और इनको इनकी मुनकर से जब रोकते तो फिर ये उनको जवाब में ये कहते हैं कि तुम हमें अजाब से डराते रहते हो कि अल्लाह का अजाब आएगा, फला अजाब आएगा। तो ऐसा है, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, यानी डिटाई का आलम, कि उनको सीरियस नहीं लेते और उनकी बातों को मजाक उड़ाते और फिर डिटाई का भी मुजाहिरा करते। औला कहा रब्बी, ए मेरे रब, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब उनसुरनी मदद फरमा मेरी, अला ऊपर, अलकौमी उन लोगों के, अल मुफसिदीन जो मुफसिद हैं, यानी अपनी कौम के खिलाफ या मुकाबले में मेरी मदद फरमा जो मुफसिद हैं। वलम्मा और जब जाअत आए रुसुलुना हमारे भेजे हुए फरिश्ते, इब्राहीमा इब्राहिम के पास, बिलबुशरा खुशखबरी लेकर, कौलू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, मुहलिकू हलाक करने वाले हैं, अहली रहने वालों को, हादिहिल करिया इस बस्ती के,
इन्ना बेशक अहलहा उसके रहने वाले कानू हैं वो ज़ालिमीन ज़ालिम। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हुए हैं और इनका भी हमने वाक़या पढ़ा हुआ है पिछली सूरतों में कि किस तरह से वो आए थे और किस तरह से इनकी बीवी जो थी घबरा रही थी और किस तरह से वो मुस्कुराई थी, हंसी थी। उनको हैरानी हुई थी कि अल्लाह ताला उनको खुशखबरी देने के लिए भेजा है फरिश्तों को। खैर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फरिश्तों को जहाँ खुशखबरी देने के लिए भेजा था वहां अजाब के लिए भी भेजा था। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो ऐसी कौम के पास जाने वाला है जहां पर एक ऐसी कौम रहती है जो जालिम है, हद से गुजरने वाली है, यानी जो अल्लाह का भी इनकार करती है और उनके पैगंबर को भी नहीं फॉलो करती है। कौला कहा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना फीहा बेशक उसमें लूतन लूत हैं। अब जाहिर सी बात है वो बहुत फिक्रमंद है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने देखा भी है बारहा उनकी क्वालिटीज में से कि वो बहुत ज्यादा लोगों की भी फिक्र किया करते थे, यानी हमदर्द भी थे। तो उनको फिक्र हुई अपने भतीजे की कि जिस जिस इलाके की बात की जा रही है उस इलाके में उनके भतीजे भी रहते हैं। कौलू वो बोले यानी फरिश्ते, नहनु हम ज्यादा जानते हैं, आलमू ज्यादा जानते हैं, बिमन उसको जो फीहा उसमें है, यानी हमें पता है कि वहां पर कौन है, नेक और बद कौन है। लनु नज्जियन्नहु अलबत्ता हम जरूर निजात देंगे उसको, व अहलहु और उसके घर वालों को, इल्लम रअतहु मगर उसकी बीवी के, कानत है मिनल गाबिरीन वो पीछे रहने वालों में से। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि उनको अपने भतीजे की फिक्र हो रही थी और लोगों की भी, हालांकि हमने ये भी पढ़ा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काफी दुआएं की थी कि अल्लाह ताला की ताकि अल्लाह ताला अजाब टाल दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाएगा और ईमान वालों को बचा लिया जाएगा, लेकिन उनकी बीवी जो है उनमें शामिल नहीं होंगी बचने वालों में। ये भी साथ में फरिश्ते उनको इत्तला कर रहे हैं। वलम्मा और जब अन ये के जाअत आ गए रसूलुना हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूतन लूत के पास, सी आ वो परेशान हुआ। और हमने ये भी किस्सा पढ़ा हुआ है कि लूत अलैहिस्सलाम के पास जब उनके मेहमान आए थे तो वो क्यों घबरा गए थे। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो परेशान हो गए मेहमानों को देखकर, क्योंकि अभी उनको नहीं पता है कि ये जो मेहमान है ये हालांकि इंसान नहीं फरिश्ते हैं। और उनको किस बात का गम हो गया था, अपने लोगों के बारे में कि किस तरह से कौम जो है एक खबीस अमल में मुब्तला है। और फरिश्ते जो थे बहुत खूबसूरत फॉर्म में आए थे, इंसानी शक्ल में। तो उनको यही फिक्र हो गई थी कि फिर उनकी कौम जो थी उनको शर्मिंदा करवा देगी। तो वो बड़े ही गमगीन हो गए थे उनको देखकर। वज़ाक़ बिहिम ज़रआ और वो तंग हो गया हुआ उनसे दिल में, यानी ही उन्होंने नागवारी, उनकी जो नागवारी थी लूत अलैहिस्सलाम की वो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वो अपने आप को कौम के मुकाबले में बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। अपने मेहमानों के लिए उनकी जो ताकत थी कौम के मुकाबले के लिए तंग हो गई। वो बड़े ही अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे कि कौम जो थी हठधर्मी पे मुब्तला थी। वक़ालू और उन्होंने कहा, ला तखफ ना तुम डरो। अब फरिश्ते देख रहे होंगे लूत अलैहिस्सलाम की कैफियत को, किस तरह से वो परेशान हो रहे हैं और किस तरह से वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं और किस तरह से उनको ये फिक्रमंदी हो रही है कि अभी आती होगी कौम और किस तरह से रुसवा करेगी उनके मेहमानों के सामने उनको। तो फिर फरिश्तों ने उनको कहा, उनकी कैफियत देखे कि तुम नहीं डरो, वला और नहीं तहसन तुम गम करो, इन्ना बेशक हम मुनज्जू का निजात देने वाले हैं तुझे, व अहलका और तेरे घर वालों को, इल्ला सिवाय इम्रअतका तेरी बीवी के, कानत है वो मिनल गाबिरीन पीछे रहने वालों में से। और फिर वो साथ में अपने आने का पर्पस भी बताते हैं और इस बात की भी इतला करते हैं कि वो इंसान नहीं है फरिश्ते हैं और क्यों आए हैं। और बताते हैं कि तुम्हें निजात दिया जाएगा और तुम्हारे ईमान वाले साथियों को, लेकिन तुम्हारी बीवी जो है वो पीछे रहने वालों में से होगी, अजाब में मुब्तला रहेगी, हमेशा कभी लौट के नहीं आ सकेगी। मुनजिलूना नाजिल करने वाले हैं, अला ऊपर, अहली हादिहिल करियती रहने वालों के इस बस्ती के, रिजजन एक अजाब, यानी पलीद अजाब, गंदा अजाब, जो कि पत्थरों की बारिश की शक्ल में हुआ था, मिनस समाई आसमान से, बिमा बवजह उसके जो कानू थे वो यफसुकून वो नाफरमानी करते, यानी हद से जो बड़े हुए थे। वक़ाल वलकद और अलबत्ता तहकीक, तरकना छोड़ दी हमने, मिन्हा उसमें, आयतन एक निशानी, बय्यनतन खुली, यानी ये जो हरकत हुई थी, यानी ये जो पूरा किस्सा हुआ है, तो उसमें एक निशानी छोड़ दी गई है उस बस्ती में। और खुली से मुराद क्या है, क्योंकि अहले मक्का जो थे अपना तिजारती सफर दिनों रात किया करते थे।
تو اس بستی سے گزرا کرتے تھے، لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ اب یہاں پر عقل بھی عام عقل مراد نہیں ہے، یعنی وہ عقل مراد نہیں ہے جو صرف دنیا دنیا کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے، بلکہ عقل رشد مراد ہے، جو انسان کو نصیحت تک لے جاتی ہے، یعنی اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، وہ والی عقل مراد ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کے لیے نشانی بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ گزرا کرتے تھے اس قوم سے، تو انہوں نے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ایسا کیسا علاقہ ہے کہ جس میں کبھی انسان کی آبادی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ الا، اور طرف مدینہ، مدین کے اخاہم، ان کے بھائی شعیبہ، شعیب کو بھیجا بعثت نبی۔ اچھا، یہاں پر جو تھا مدین جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کے نام پر ایک قبیلہ تھا، اور وہاں پر ان کے نسبی بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ فقولا، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ورجو الیوم الآخر، اور امید رکھو آخری دن کی، ولا، اور نہیں، تعثوا، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر۔ اب یہاں پر وہ دو کاموں کو کرنے کا اور ایک کام سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو یعنی شریک مت ٹھہراؤ، اور آخری دن کی امید بھی رکھو، یعنی خوف کے ساتھ امید بھی رکھو، کیونکہ جب ہمارے پاس آخرت کا خوف ہوتا ہے تبھی ہم نیک اعمال کے اوپر کرنے پر راضی ہوتے ہیں، امید اور خوف کے ساتھ، اور ایمان ہے بھی ہمارا امید اور خوف کے درمیان رہنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرو اور آخرت پر بھی یقین رکھو، اور تم کیا نہ کرو، تم زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو مفسدین ہے، اس کا مادی معنی بھی ہے اور اخلاقی معنی بھی ہے۔ مادی معنوں میں مفسد یعنی امن و امان کو ختم کرنا، زمین میں پیڑ کاٹنا، پانی پولیوٹیڈ کرنا، ہوا بھی پولیوٹیڈ کرنا، اسی طرح سے اعتدال سے ہٹنا، ٹھیک ہے، کرپشن کرنا، یہ سارے جتنے بھی اقسام آتی ہیں، یا جیسے یہ بم بارود پھوڑنا، ٹھیک ہے، ہوا کو خراب کرنا، سانس لینے میں لوگوں کو مسئلہ کرنا، اتنی جتنی بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی مفسد میں ہی ہیں۔ اور دوسرا اخلاقی اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کے حق میں نافرمانی کر کے اور بندوں کے حق میں بھی کمی کر کے مفسد کرنا، کیونکہ قوم شعیب کی جو ایک برائی تھی وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں یعنی لین دین میں فیئر نہیں تھے، اس میں کمی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، مفسد کون کرتے ہیں؟ مفسدین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، فساد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو مقصد سے خالی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں فساد کے اوپر آتے ہیں، وہ پھر اسی طرح سے اپنی صلاحیتوں کا نگیٹیولی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی منفی طریقوں سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں اگر ہم اسی ورڈ پہ اگر غور کریں تو ہم نے اپنے آپ کو بامقصد بنانا پڑے گا، اور بامقصد صرف ہم نے اپنے آپ کو جوانی یا ڈھیر عمر تک نہیں، یعنی چلتی سانسوں تک ہم نے اپنے آپ کو بامقصد رکھنا پڑے گا، یعنی کچھ سیکھنا یا سکھانے کے سبب پہ بامقصد رہنا پڑے گا، کیونکہ جیسے ہی ہم اپنے آپ کو کسی خیر کے کام سے روکیں گے یا انف سمجھیں گے، ویسے ہی کون سی صفات ہائی لائٹڈ ہونا شروع ہو جائے گی؟ فسادی والی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اپنے رولز میں ہم فساد کریٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس لیے اپنے آپ کو مثبت اینگل میں مصروف رکھنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کا مثبت انداز سے، پوزیٹیولی اینگل سے جو ہے استعمال کر سکیں، لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بھی فروٹفل نتیجہ نکالے۔ اچھا، پھر یہاں پہ یہ دو کاموں کو کرنے کا، تیسرے کام سے نہیں کرنے کا حکم دیا انہوں نے، پھر کہا فقط ذبو ہو، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، وہی جو سارے لوگ کرتے آئے ہیں، قوموں کا حال احوال ہوتا آیا ہے کہ نبی آ کے سمجھاتے ہیں اور وہ بغیر ہی ان کی باتوں کے اوپر ڈسکشن کیے بس مذاق اڑاتے ہیں اور پھر ڈینائی کر دیتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے، یعنی فَأَصْبَحُوا، تو صبح کی انہوں نے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرنے والے، کہ ایک چنگھاڑ آئی ان کے اوپر بھی، اور اس طرح سے پھر یہ قوم پوری تباہ ہو گئی۔ وعادن، اور عاد، وثمودا، اور ثمود کو ہلاک کیا، وقد، اور تحقیق، تبینہ، واضح ہو گئی، یعنی حالت، لکم، تم پر، من مساکنہم، ان کے گھروں سے، ٹھیک ہے، یعنی جب تم تجارتی سفر سے ادھر سے گزرتے ہو تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تم دیکھ لیتے ہو کس طرح سے قوم عاد، قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ۔ وزینہ، اور مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، اعمال ان کے، فصدہم، تو اس نے روک دیا انہیں، عن السبیل، راستے سے،
वकानू और थे वो मुस्तबसिरीन बबहुत देखने वाले समझदार, यानी दुनिया के एतबार से दुनिया की हद तक वो काफी अक्लमंद लोग थे। ठीक है, और वो किस ट्रैप में आए? शैतान के ट्रैप में आए कि उनके वो खराब अमाल, उसने शिर्क को उनके खूबसूरत बना के दिखाया और उसने उनको सीधे रास्ते से रोके रखा, और वो अपने आप को फिर भी इंटेलिजेंट ही समझते रहे। और यहाँ पर इंटेलिजेंस की मिसाल दी जा रही है कि मजीद कौन लोग इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने जो बहुत अक्लमंद थे। और उनमें से मिसाल वक़ारून और क़ारून, क्योंकि अभी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने पहले अक़वाम की बात की, कौमों की इंटेलिजेंसी बताई, अब यहाँ पर हमें अफराद की बात बता रहे हैं। वक़ारून और क़ारून व फ़िरऔन और फ़िरऔन व हामान और हामान। ठीक है, क्योंकि दुनिया के कामयाबियों के सिंबल थे ये लोग। ठीक है, और फिर इनका अंजाम क्या हुआ? क्योंकि हम कामयाबी किस चीज को कंसिडर करते हैं? माल को कमाना। ठीक है, जितने वसाइल ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हम अपने आप को कामयाब समझते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि ये भी दुनिया के एंगल से काफी कामयाब तरीन लोग थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ था इनका? वलकद और अलबत्ता तहकीक जाअहुम आए उनके पास मूसा मूसा बिलबय्यिनाति सात वाज़ेह निशानियों के। फस्तकबरू तो उन्होंने तकब्बुर किया, फिल अर्दी जमीन में। वमा और ना कानू थे वो साबिकीन भाग जाने वाले हमसे, यानी आगे नहीं निकल सके, ना फिरौन ना हामान ना कारून। जब अजाब आया तो फिर इनका इनकी पकड़ हो गई। फकुल्लन तो हर एक को अखद ना पकड़ लिया हमने, बिदम भी ही बवजह उसके गुनाहों के। फमिन हम तो उनमें से कोई है मन जो अरसलना भेजे हमने अलैहि जिस पर हासिबन पत्थरों की आंधी। अब यहाँ पर एक अल्लाह ताला एक उमूमी बात बता रहे हैं एज अ कंक्लूजन कि किस तरह से लोग आए थे और किस तरह से उनका इख्तिताम हुआ था। अब यूं यूं कह लें कि टू दी शॉर्ट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि पत्थरों की आंधी कौम लूत पर जैसे आई थी। वमिन हुम और उनमें से कोई है मन जो अखजत हो पकड़ लिया उसको अस्सई हतु चिंगार ने। और जैसे यहाँ पर कौम शुएब अलैहिस्सलाम और कौम समूद की तरफ इशारा है। मोमिन हम और उनमें से कोई है मन जो खसफ ना धसा दिया हमने भी ही साथ उसके अल अर्द जमीन को, यानी कारून और कौम लूत का हाल। वमिन हम और उनमें से कोई है मन जिसे अगरकना गर्क कर दिया हमने, जैसे कौम फिरौन या कौम नूह अलैहिस्सलाम को। वमा और नहीं काना है अल्लाहु अल्लाह लियज़लिमहुम के वो जुल्म करें उन पर, वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपनी ही जानों पर यज़लिमून वो जुल्म करते। यानी ये कोई अल्लाह ताला ने एवं ही उनके ऊपर इस तरह के अजाब नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला ने फुल हुज्जत तमाम की, लेकिन वो बाज नहीं आए, उन्होंने अपने ऊपर खुद ही जुल्म किया, तो ये नतीजा निकला। मसलु मिसाल अल्लदीना उनके जिन्होंने इत्तखदु बना लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा औलिया दोस्त, यानी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को सहारा बना लिया, यानी जिस पे डिपेंडेंसी इन्होंने इख्तियार की। औलिया यानी ऐसे दोस्त जो करीब हो, काम संभाल सकते हो, हेल्प करें, और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो उन्होंने क्या करा? अल्लाह को छोड़कर औलिया कुछ दोस्त बना लिए जिन पर वो फुल डिपेंडेंट थे, यानी उन्हीं के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे। उन लोगों की मिसाल कमा सलिल अनकबूत मानिन मिसाल एक मकड़ी के है। इत्तखदत जिसने बना लिया बैतन एक घर, व इन्ना और बेशक औहना सबसे कमजोर अलबुयूती घरों में लबैतु अलबत्ता घर है अलानकबूत मकड़ी का। ठीक है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला एग्जाम्पल के थ्रू क्या बात समझाना चाह रहे हैं कि जैसे इंसान गैरुल्लाह का सहारा ढूंढ लेता है, और वो बिल्कुल इसी तरह से कारगर साबित होता है जैसे कि एक मकड़ी का घर होता है, कि ना तो वो धूप से बचाने के काबिल होता है, ना घर बारिश से बचाता है मकड़ी को, और ना ही कोई खास शेल्टर फराहम करता है। ठीक है, बस हाथ मारो यूं टूट जाता है। तो ऐसे ही गैरुल्लाह के सहारा होता है, यानी गैरुल्लाह की जो डिपेंडेंसी है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। कोई नतीजा नहीं अखज करती, बस इंसान के जहन में फतूर रखती है, और बिल्कुल वो मकड़ी के जाली की तरह होती है। लव काश के कानू होते वो यालमून वो इल्म रखते, यानी इस बात के ऊपर वो समझते कि जितनी भी डिपेंडेंसी अल्लाह को छोड़कर इख्तियार की जाती हैं, वो उनकी जो हकीकत है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मकड़ी के घर की है, मकड़ी के जाले की है, यानी मकड़ी का जाला जो मकड़ी का घर होता है उसकी है, कि कोई हैसियत नहीं है, और उतना ही वो कमजोर होती है डिपेंडेंसी। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह यालम वो जानता है, माँ जिसे यदूना वो पुकारते हैं, मिन दून ही उसके सिवा, मिन शैइन किसी भी चीज को।
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کون غیر اللہ ہے، کس کس کی انسان ڈپینڈنسی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی فرشتے ہو، کوئی بت ہو، کوئی انسان ہو، یعنی کوئی بھی ہو جس کو انسان اللہ کے برعکس کھڑا کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، شریک بنا دیتا ہے، چاہے اس کی خود کی خواہشات نفس کی پیروی ہی کرنا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ وہ ہوا، اور وہی ہے العزیز، بہت زبردست، الحکیم، خوب حکمت والا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی آگاہی کرنی ہے کہ ہمارے اندر العجل، یعنی وہ جو بت کی محبت تھی، بچڑے کی جو محبت تھی، وہ ہمارے اندر کون سا بچڑا ہے جو پل رہا ہے، اور جس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور جس سے ہم دھوکے میں ہیں، جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہیں بالکل پیور ہیں، اور ہمارے اندر کسی کے سہارے کی محتاجگی نہیں ہے، اور ہم صرف اللہ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں، اور ایک بس ہم نے ایک مکڑی کے جالے کی طرح ایک ایزمپشن رکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے ٹٹول کے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور اگر اللہ واقف ہے تو ہمیں بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ابھی بھی جو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے اس پر ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تزکیہ کر سکیں۔ وہ تل کا، اور یہ الامثال مثالیں ہیں، نضربوها ہم بیان کرتے ہیں انہیں، یعنی یہ جو عنکبوت کی مثال تھی، یا اور جو بھی قرآن مجید کے اندر گزری ہیں، للناس لوگوں کے لیے ہیں، وما اور نہیں یعقلوہا سمجھتے انہیں، الا مگر العالمون علم رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ اور عالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کو عالم نہیں کہتے ہیں جو صرف ڈگریوں کا ڈھیر رکھتے ہیں، لیکن نہ تو زندگی میں کوئی خوبصورتی آئی ہوتی ہے، نہ ہی ان کے اپنے اعمال میں، یعنی نہ تو ان کے لوگوں سے تعلق میں کوئی بہتری محسوس ہوئی بھی ہوتی ہے، اور نہ ہی اپنے ہی ساتھ کوئی ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، صرف علم کا ڈھیر ہوتا ہے، ڈگریوں کی ڈھیر ہوتی ہیں، ان کو عالم اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ہیں۔ عالم کون لوگ ہیں؟ علم رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو عمل بھی کرتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں ایگزیکٹلی مفہوم سمجھ پاتے ہیں مثالوں کا۔ خلقہ پیدا کیا، اللہ نے السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے، ایک دفعہ پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، یعنی جتنی بھی تبدیلیاں تا قیامت تک آتی رہیں گی آسمانوں اور دنیا کے اندر، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی پیدائش کا حصہ ہیں۔ ان یقیناً فی ذالک، اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو جتنی بھی کائنات میں تدبر کی ہمیں ترجیح دی جاتی ہے اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ فوکس کرو اور تدبر کرو، لیکن الٹیمیٹلی اللہ کو ڈھونڈو، اللہ سے تعلق کو، اللہ سے کنیکشن کو بہتر کرو، نہ کہ پھر کائنات کی ہی خوبصورتی کو دیکھ کر ربوبیت کا شکار ہو جاؤ کہ کس طرح بنایا، یہ دیکھو کس نے بنایا۔ ٹھیک ہے، چلیں، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔